Let us consider the motion of Earth around Sun. This is an example for central field motion, or I can say the planet Earth is moving around Sun under the influence of central force, or the force or interaction between Sun and Earth is gravitational interaction, and you can write down the expression for gravitational force F is equal to minus G m by r square r cap, where G is the Newton's gravitational constant and its value is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 meter cube, kilogram raised to minus 1, second raised to minus 2 in units എഴുതുന്നില്ല. Similarly, mass of earth will be equal to, that is the small m will be 5.97 into 10 raised to 24 kilogram, and mass of, again you can represent the mass of sun also. Then you can take the radius, not the radius but the this orbit in the radius, the orbital radius, that r will be in the order of 10 raised to 6 meter, 10 raised to 6 meter. And if you consider the velocity will be of the order of, the velocity of earth will be of the order of 10 raised to 6, 10 raised to 3 meter per second. This is of the order of, exact picture ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, just order of. So these values ആണ് നമ്മൾ സണ്ണിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും മോഷനിൽ വരിക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എങ്ങനെ നമുക്ക് സൺ എർത്ത് മോഷനെ നമുക്ക് ഓർ എർത്ത് ദി മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൌണ്ട് സൺ, ദിസ് റെവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള, ഈ മോഷൻ എങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കലി സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ടൂൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദി മോഷൻ, ഈ മോഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ r square r cap. Okay, so if you consider the motion, so actually 3 dimensional ആണ് ഈ മോഷൻ നടക്കുന്നത്. സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന 3D വ്യൂ ആണുള്ളത്. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമുക്കത് പ്ലെയിനിലെ മോഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ദി മോഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്? ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു some f of r into r cap. Here this f of r represents that the magnitude of the force depends upon distance from a point. For example, നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ gm1 m2 by r square. So ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് this equation is actually f, the capital F is equal to some f of r into r cap. So what is f of r here? F of r is here minus gmm by r square. That is magnitude of force depends upon distance from a center. അതാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Now r cap means this force can be away from the center. It can be away from the center or it can be towards the center. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈനിലും പോസിറ്റീവ് സൈനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫോഴ്സിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷൻ. ഓക്കെ, so that's about central force. Now, since the motion is under the influence of central force, you can show that elementary mechanics already studied. Now you can show that the angular momentum is conserved. Angular momentum of the system will be conserved. Now angular momentum L is r cross p. L is equal to r cross p. Now if angular momentum is conserved, then L is equal to r cross p is a constant. So L is equal to r cross p constant ആണെങ്കിൽ that means the L ന്റെ magnitude constant ആണ്, direction constant ആണ്. So മോഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ, ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിനും പിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ, ബിക്കോസ് ആർ പിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആറിനും പിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഡയറക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറും പിയും ഒരു പ്ലെയിനിലാവണം, അപ്പോഴേ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആർ ആൻഡ് പി, and that means that is the particles motion is in a plane. അതായത് മോഷൻ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ്. സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പ്ലാനറ്റും എർത്തൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലാതെ ഒരു 3 dimensional മോഷൻ അല്ല ഉള്ളത്, ജസ്റ്റ് മോഷൻ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ്. സോ നമ്മുടെ 3D പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് സൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഷൻ
ആക്ച്വലി ഒരു 2D മോഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ 3D ടു 2D. സോ മോഷൻ ഈസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. ഇനി 2D മോഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം? സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓയിലർ മെത്തേഡ് ഓർ യൂളർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് a is equal to f by m. A is equal to force by m, and we know that the force here is equal to minus gmm by r square r cap. Okay, now what is r cap? R is equal to xi cap plus y j cap. So r cap will be equal to vector r by, this is vector r by modulus of vector r, and this will be equal to xi cap plus yj cap divided by modulus of vector r will be equal to x square plus y square root. So raised to 1 by 2 എന്ന് represent ചെയ്യാം. Now if you substitute this r here, then F will be equal to, so force will be equal to minus G capital M mass of sun mass of earth by r square. Now r square will be equal to x square plus y square. Then നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ xi cap plus yj cap ഉണ്ട്, that is r cap. Then denominator x square plus y square raised to 1 by 2 രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് 3 by 2 വരും, because 1 plus 1 by 2 വരും. x square plus y square raised to 1 plus 1 by 2, that will be equal to 3 by 2. So this is the equation of force. So acceleration is equal to force by m. So force by m കാണണം. So നിങ്ങൾ ഇവിടെ m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ m ഉം this m ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. So this will be acceleration. So acceleration is equal to, now this acceleration can be written as the x component of acceleration into i cap plus y component of acceleration into j cap. Then x component of acceleration ax will be equal to minus, so minus sign ഉണ്ടാവും, minus g capital M by x square plus y square raised to 3 by 2 into x. Now I cap കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because നമ്മൾ direction acceleration x component മാത്രമാണ് എഴുതിയത്. Now y component മാത്രം എഴുതിയാൽ that will be equal to minus gm by x square plus y square raised to 3 by 2 into y. So this is the y component of acceleration. Now നമുക്ക് ആക്സിലറേഷന്റെ x കമ്പോണന്റ് y കമ്പോണന്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി. ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂളേഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെലോസിറ്റി കാണാം. വെലോസിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ എഴുതാം. കപ്പിൾഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടു ദീസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ദി വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ, ഐ പ്ലസ് വൺത്ത് പൊസിഷനിലെ വി എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഐത്ത് പൊസിഷനിലെ വി എക്സ്, സോ വി എക്സ് ഐ plus h into axi. Similarly vy I plus 1 will be equal to vyi plus h into ay. ഇനി നമുക്ക് പൊസിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. സോ പൊസിഷൻ വിൽ ബി xi plus 1. xi plus 1 is equal to xi plus h into vxi. Similarly, yi plus 1 will be equal to yi plus h into vyi. Okay. So using this equation, we can determine new positions. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈമിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ടൈം, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സൈസിലുള്ള വെലോസിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ വെലോസിറ്റീസും അതുപോലെ മുഴുവൻ പൊസിഷൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാജക്ടറി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ എക്സും വൈയും നമ്മളൊരു ട്രാജക്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ടോട്ടൽ എക്സും വൈയും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കേസ് വരെ നമുക്ക് എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാജക്ടറി കിട്ടും. അതല്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻസ് ട്രാജക്ടറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ട്രാജക്ടറി ക്യാൻ ബി എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാജക്ടറി, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് ട്രാജക്ടറി കിട്ടും. Otherwise there can be circular trajectory also. That depends upon our initial conditions. നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിന് വെലോസിറ്റിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെയും അതുപോലെ ബാക്കി ജി എം ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും എക്സ് വൈ അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാജക്ടറി മാറും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇനി പ്രോഗ്രാം കോഡിലേക്ക് പോകാം. സോ പ്രോഗ്രാം കോഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്, ആക്സിലറേഷൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ നമ്മൾ കോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. നൗ നിങ്ങൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം, മാസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൾസോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റീസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീൻ്റെ വാല്യൂ, അതുപോലെ ജീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 10⁻⁻11 വരുന്നത്. മാസ് ഓഫ് എർത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 10⁻24 ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ജി ഇൻറ്റു എം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 6 ഇൻറ്റു ഒരു 5 വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 36, ഇത് 5.96 ആണ്. സോ അറൗണ്ട് 30. സോ അറൗണ്ട് 10⁻14 വരും നിങ്ങൾ ജി ഇൻറ്റു എം കണ്ടാൽ. ജി എം വിൽ ബി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻14. ദെൻ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ദിസ് ആർ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 10⁻6ൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 10⁻12. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഹോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആൾസോ നിങ്ങൾ താഴെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ലാർജ് ഫിഗേഴ്സ് വരും. സോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് ഹ്യൂജ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നമുക്കതിന് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ജിൻ്റെയും എമ്മിൻ്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂ വലിയ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ജി എം ഒരു 10 or 11 വരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കും. 10⁻14 വരുന്ന ജി എമ്മിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾസോ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡിലേക്ക് പോകാം. ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രോഗ്രാം കോഡ്. സോ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കോഡിൽ ജി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ജി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ജി ഇൻറ്റു എം, സോ എൻ്റെ വാല്യൂ 10 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് 11 ചൂസ് ചെയ്തു, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 1.0, വൈ വെലോസിറ്റി 0 ചൂസ് ചെയ്തു, എച്ച് 1 എടുത്തു, ആറ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 0.0 എന്ന് സേവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും ഞാൻ ഓരോ ലിസ്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പൈലാബ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൈലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പൈലാബിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ട്രാജക്ടറി ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാജക്ടറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പൈലാബ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ ആക്ച്വലി പൈലാബ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലില്ല. പൈലാബ് അതായത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി, നമുക്ക് വളരെ ഈസി 2-3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൈലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും ഓരോ ലിസ്റ്റിലേക്ക് 2 empty ലിസ്റ്റുമായിട്ട് സേവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് 0 to 100 6 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനാണ് 6 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ജി എം ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2, ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2-നെയാണ് നമ്മൾ 6 കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോറി, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 1/2-നെയാണ് ഞാനിവിടെ 6 കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് കാണും. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 1/2. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേസ് ടു 3/2 ആക്കാം, നിങ്ങൾ കോഡിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ 6 കണ്ടു, ഇനി വി എക്സ് കാണണം. സോ വി എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ എക്സ് ഐ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എ എക്സ് ഐ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. സോ എ എക്സ് ഐ ഞാൻ ഇവിടെ ദിസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. സോ വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ആർ ക്യൂബ്. വി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ മൈനസ്, ഇത് കേഴ്സർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ വന്നത്, നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. വി വൈ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ആർ ക്യൂബ്. ദെൻ പൊസിഷൻ വന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വി എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച്, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ പ്ലസ് വി വൈ ഇൻറ്റു എച്ച്. എക്സും വൈയും പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും നമ്മൾ എക്സും വൈയും എക്സ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്കും വൈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്കും അപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡ് പ്ലോട്ട് എക്സ് പൊസിഷൻ വൈ പൊസിഷൻ. ആ പ്ലോട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഷോ നോടി കാണിക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പ്ലോട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ പ്രോഗ്രാം കോഡ് വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പും ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പും, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൈലാബ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യിച്ചു. ദെൻ എക്സ് പൊസിഷൻ വൈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസിന് സേവ് ചെയ്തു.
ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ യെല്ലോ ആയിട്ട് കാണിച്ച ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ യെല്ലോ കാണിച്ച സ്റ്റെപ്സ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കും. യെല്ലോ ഈ കാണിച്ച മുഴുവൻ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് our പ്രോഗ്രാം കോഡ്. നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് us റൺ ദി പ്രോഗ്രാം. സോ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടേബിളും വരും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടും വരും. സോ പ്രീവിയസ് കേസിലും നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവുക എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും ആയിരിക്കും. ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് എ ഗ്രാഫ്. ദാറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാജക്ടറിയാണ്. സണ്ണ് എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു എലിപ്സിലാണല്ലോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കെപ്ലേഴ്സ് ലോ. Okay, so we have a data table and also the trajectory. So trajectory നമുക്ക് ഒരു elliptical trajectory കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ടേബിളും കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. വൈ ഞാനൊരു 11 തന്നെ എടുത്തു. എക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു, -120. ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. റൺ മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്യണം. സോ ഇനി വരുന്ന ട്രാജക്ടറി ഏത് കർവായിരിക്കും വരിക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രാജക്ടറി ഒരു ഹൈപ്പർബോളിക് ട്രാജക്ടറിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാജക്ടറി വന്നു, എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹൈപ്പർബോളിക് ട്രാജക്ടറി കൂടിയായി. ഓക്കെ,